Hi everyone, good morning. Yes, good morning everyone, and welcome back to the class. Okay, right. Okay, someone tell me where we stopped exactly yesterday. How many problems in the exercise? How many problems you have done? I'm confused whether it's six or seven. Can you please mention how many we finished? We finished seven. Okay, seventh is over. Seventh we should do. Seventh is over. Correct? No. Okay, over. ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟರ್. Abhishek, can you unmute? ಇಲ್ಲ. Okay, Aditi from G section. Why can't you unmute Abhishek? No, I can't ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? Why Yes, sir. can't you unmute? I don't ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೇನ್ರಿ ನಾನು. Okay, Aditi. Aditi, Yeah. let's okay, how many we have finished, Aditi? We've finished till the seventh one, sir. Eighth one we should start? Yes, sir. Okay, fine. Okay, Aditi, just read the statement. I'm going to discuss eighth one with you. Okay, so what is the statement in the eighth is given as? Find the vector and the Cartesian equation of the line that passes through the origin and a point 5, minus 2, 3. So which form of straight line you want to use? There are many Equation- formulas, right? Yes, sir. So which one you want to use? Equation through 2 points. Okay, in that one, can you tell me vector form? Uh, R is equal to A vector plus lambda times B minus A vector. First, shall I write vector A and vector B here? Yes, sir. What is vector A? Let's origin, we'll take it as Origin. So, shall I take it as 0i plus 0j plus 0k? Yes, sir. Vector B, the second point. 5i minus 2j 3k. The 3k, correct now? So, I just have to replace here, that's it, nothing else, okay? Right. So, what is vector A? 0. Okay, so it's going to be a 0 vector, okay? Plus lambda times what is B minus A will be? 5 minus 2j plus 3k. Is it Yes, nothing but lambda times 5i minus 2j plus 3k? Yes, sir. Okay, this is vector form. Can you tell me the formula of Cartesian form? X2 Cartesian form? x minus x1 Exactly. x2 minus x1 equal Okay, the to next. y minus y1 Yes. by y2 minus y1 Okay. z minus z1 Okay. by z2 minus z1. Okay, here what is x1, y1, z1? X1 y1 is the coordinates of the point A, vector A. That is 0. Yes, sir. Okay, what is x2, y2, z2? For vector B. Okay, fine. So if I apply the formula x minus 0 divided by 5 minus 0 Yes, sir. is equal to y minus 0 divided by minus 2 minus 0, Yes. z minus 0 divided by 3 minus 0. Yes, sir. Otherwise, x X minus by 5 5 is equal to y by minus 2 is equal to z by 3. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you, sir. All of you, please make a note.
Yes, all of you finish, and please type number 9 if you're done with this. Who would like to discuss? Aditya, can you discuss with me? Aditya? Aditya unmute madalla. Sunidhi Pawar. Yes, sir. Can we discuss this? Yes, sir. Okay, ma, fine. Is it similar to the one which I have done here already? Yes, sir. It's almost the same, only the vectors are different, right? Yes, sir. A vector is Okay, Sunidhi, just tell me, all of you please start the 9th one. So what is vector A is given as? 3i minus 2j minus 5k. 3i minus 2j minus 5k. Vector B? 3i minus 2j plus 6k. Sir. Plus 6k, right? Okay. Yes. If I substitute here, okay, what is vector A? 3i 3i minus 2j 2j minus 5k minus 5k. plus lambda times. Do it here, now B minus A directly. 0i. Oh, sorry, 11. That's okay. Directly, can I write this? Yes, sir. I can just simplify one more step. So 3i minus 2j plus lambda times 11, sorry, k times alva. K times 11 lambda minus 5k. Is it okay? I just arrange in terms of ijk. Is it okay, Sunil? Yes, sir. Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Okay, ma'am. Yes, sir. Let's continue for this next one, second one. Okay. Yes, sir. That is the Cartesian form. So what is x minus x1? X minus 3 by You have to discuss with me. X minus x1 will be x minus 3. X2 minus x1, will it be 0? 0. Yes, Okay, sir. the next Y minus y plus 2, sir. divided by By 0. 0. Okay, so the next Z minus 5, Z plus 5, sir. z plus 5 divided by. 1. So 6 plus 11, 7. So what is the Yeah. remaining? See, these two are not possible. So leave this. You can leave Yes, it here also, no issues. Okay. So x minus 3 by 0, y plus 2 by 0 is equal to z plus 5 by 11. Is it okay? Yes, sir. Okay, right. ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. yes, Sir, let everyone finish this. Let everyone type 10, then we'll come to the 10th discussion. Sir, in this problem, Cartesian form, sir. ಹೌದಮ್ಮ. Z plus 5 by 6 plus 5, sir. ಓ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. 6 plus 5 11 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. I want everyone to type 10 once you finish this. Okay. 11 ಅಲ್ಲಪ್ಪ 10 ಅಲ್ವಾ? We have to finish the 10th one, no? 11 type ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Rakshita, where are you? 10, please type 10. Okay, I said Prakruti will discuss with me. Okay. Yes, Prakruti, 10th ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? Yes, sir. Okay. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Find the angle between. What is the formula to find out angle between the two pair of lines? First, can you tell me? Is it cos theta equal to? Sir, first one is bar is equal to. Huh? No, is this the formula what we are looking for? 2i. No. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು Yes, first. sir. Is this the formula what we are looking for? Yes, sir. ಯಾಕ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. First, first let us write down the thing what we need. First, this is what we need. ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. Then from the vectors, let us take B1 and B2. Is that clear? Here we have nothing to do with A1 and A2. Yes, We are concentrating on B1 and B2. Okay. Tell me what is B1?
B1 is 3I plus 2J plus 6K. Exactly. B2. I plus 2J plus 2K. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? See, a vector is bitpidi. That has nothing to do with when I'm finding the angle between the two lines actually. Okay, you concentrate on the vector B part. Got it? So first let's find out the dot product. What is vector B1 dot vector B2, Prakruti? 3 plus 4 plus 12. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 19. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ B1 9 plus 4 plus 36. Okay. 49. Magnitude of vector B2 1 plus 4 9 3. Okay na, right. So I'll substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 by 21, sir. Otherwise theta equal to Cos inverse 19 by 21. Right. Okay, so see, there are two problems under 10. One I have explained. Now everyone will solve the second one after finishing this one. Please make it. Mr. Kirti Bhushan. Yes, sir. Yen sir, samachara? Yenilla, sir. Okay, fine. What is the strength in the other classes from the morning session? Nodilla, sir. Approximately? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ? One depends, sir. Physics class ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, sir. ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, sir. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಲ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಾ, ಬಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಅರೌಂಡ್ 110, 115 ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು 10 or 11 ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ನಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಓ ಸರ್, ಸಂಜೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ. ಹಾ, ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತ ತನಕ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ? ಕಣ್ಣವು ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ನಿಜ ಕಣ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ರಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸರ್, 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಈಗ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾರಿ. ಸೊ ಕಣ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತರ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವ್ರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕೆಲವರು ಹಂಗೂ ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಕೆಲವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಣ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನು, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಲ್,
ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಟು ಡು? ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು, ಓಕೆ, ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ವಂತೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಂತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೀನ್ ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ. ಐ ಓನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಯೂಶುವಲಿನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ, ಈಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಅವ್ನ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಓಕೆ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾರಗಟ್ಲೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋ, ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಪಾಠ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದೇ ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಸಾರಿ, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ 30 ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪಾಠ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಏನು 0 ಇಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಇದು ಅಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಬೇಕು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಗಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು. B1 is I minus J minus 2. ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಚೇತನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಚೇತನ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಮ್ಯಾನ್. ಚೇತನ್, can you unmute? ಇಲ್ಲ. ನಿತೇಶ್ವರ್, unmute and say me the answer, man. Sir. Answer ಹೇಳಪ್ಪ. Cos inverse of 8/5√3, sir. Hope everyone will agree. If so, yes sir ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ yes sir ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. All of you please type yes sir. ನಿತೇಶ್ವರ್ ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, 11th one. Yes sir. Okay, very good. Okay, if this is clear, please type yes and then type number 11 and I will discuss with Niteshwar. One ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನಿತೇಶ್ವರ್, be ready. I want everyone to type 11. Please type 11 if you are ready. ಓಕೆ ನಿತೇಶ್ವರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿತೇಶ್ವರ್. x minus 2/2. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. x minus 2/2 is equal to y minus 1/5 is equal to z plus 3/-3. -3. Okay, ಇನ್ನೊಂದು x plus 2/-1 is equal to y minus 4/8. Okay, is equal to z minus 5/4, sir. z minus 5/4 ಅಲ್ವಾ? Yes sir. Niteshwar, the problem still remains the same like the 10th one. Here also you have to find out the angle between the two lines. Yes sir. And your formula still remains the same only. Cos theta formula ne upayogisthi matte. Yes sir. But 10th ku 11th ku difference ಏನು?
ಸರ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10th ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ವರ್, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್. Exactly, denominator of the first. Now Niteshwar, should I convert the equation to standard form or is it okay if I take directly? It is okay sir, because only denominator is considered. ಅಮ್ಮ, ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿತೇಶ್ವರ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12 ಹೋಗು ನಿತೇಶ್ವರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12 ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಓದಿ ನಿತೇಶ್ವರ್, ರೀಡ್ ಇಟ್. 6 minus z by 5. ಅದ್ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, 1 minus x by 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ? Yes sir. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿತೇಶ್ವರ್, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯುವರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಉಚ್ಚರಾಟ, ಇದು ಒಂದೊಂಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ XYZ ಇದೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ B1 and B2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ನಾಟ್, I should convert and then take B1 and B2. Is that okay? Yes sir. Okay Niteshwar, vector B1 ಹೇಳಪ್ಪ. 2i cap plus 5j cap minus 3k cap. Okay, vector B2. Minus I cap plus 8j cap plus 4k cap. Okay, vector B1 dot vector B2 ಹೇಳು. Minus 2 plus 40 minus 12. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 26 sir. 26 ಆಗುತ್ತೆ. Magnitude of vector B1. Root over 4 plus 25 plus 9, root 38. Okay, okay. The next one, magnitude of vector B2. Root 1 plus 64 plus 16. Okay. Root 81, 9. Root 81, sorry. Yeah, fine. Root 81, right. Okay, that will be equal to 9. Okay, quadratic formula. The vector B1 dot vector B2 divided by modulus of vector B1 modulus of So, what's the numerator? 26. Denominator? Root 38 into 9. That's okay. Yes sir. Further ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ simplify. I don't think further it's possible. Okay, right. ಸಂಜಿತ್, ಏನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Theta equal to what Niteshwar? Cos inverse? Cos inverse of 26 by 9 root 38. ಸಂಜಿತ್, is it okay? ನೀವೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ರ, ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಿತೇಶ್ವರ್? ಸಾರಿ ಸಂಜಿತ್, is it correct? Yes sir. I want everyone to approve if you got the same answer. I want everyone to say yes if you got the same answer. Okay, right. Okay, now ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತೇಶ್ವರ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Yes sir. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು 5 minutes ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? Sir, ಏನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂನು ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Yes sir. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಸರ್. ಎರಡೂನು. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿತೇಶ್ವರ್, ಒಂದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರ, ಈಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. Yes sir. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಬೇಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರುಗಳು ಏನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ನಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಇವಾಗ? ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇದೇ ತರ ಶೋ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಲಿವ್ ಯು ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶೋ ಅಂತ.
Okay, sir. ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. Okay, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಏನ್ ಕೀರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೇನೆ ಬೆಟ್ರ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ 6:30ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ 2 ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 9 months ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. 6:30ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ತು ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಓ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಡೈಲಿ 2 hours ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ನೋ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ? 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನ ನೀನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇವಾಗ. ಓ ಸರ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ನಿಂದೇ ಕೆಲಸ. ಚೈನಾಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಸರ್. ಹಾ ನಿಂದೇ ಕೆಲಸ ಕಣ ಅವನು. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ. ಕಮಾನ್ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲೈಫು, ಬಟ್ ಸಾರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಕೀರ್ತಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈಫ್, ಈ ಲೈಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಂಗೆ ಇದೊಂದೇ PUC ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾಬ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಲೈಫ್, ವಾಪಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ? ಅದಿತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಅದಿತಿ ಅರವಿಂದ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 12th ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, 11th ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸರ್, theta is equals to cos inverse 2/3. I want everyone to approve if it's correct. Please tell me yes sir if it's correct. What's Aditya? Tell me Aditya, how's things going on? Yeah sir, fine sir. Everything is fine? Ha sir. You don't want college to reopen? It should reopen sir. It should reopen. What are you missing exactly during this period? Everything sir, everything. Everything exactly. Enadru one particular age? The classroom sir. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್? Going to college and coming back and studying. In home it's different sir. Everything is different. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ AC ಅವರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ AC ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಹೇಳೋದವ್ರು. Nobody said I'm missing teachers, my teachers ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. Anyway, because they are in touch with us daily ಅಲ್ವಾ. So what they say AC students ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರೇ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಕೀರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ AC ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರ ಆಮೇಲೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, AC ಅವರು AC ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12 sir. 12. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳು. 1 minus x by 3 ಓಕೆ is equals to 7y minus 14/2p. minus 14 by 2p. ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ. 7y minus 14 sir. Tell me properly. 7y 7y minus 14/2p is equal to z minus 3/2. z minus 3/2. ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. 7 minus 7x 7 minus 7x by 3p by 3p is equal to y minus 5/1. y minus 5/1 is equal to 6 minus z by 5. First thing, Aditi, is this in standard form? No sir, it is not in. What do you mean by standard form? Standard form means it
It should has be in to the form be x a minus x1, x minus y x minus y1, x1 by that minus that a1 one. by. Is it in that form? No, sir, it is not in that We should form. convert. That is why I always say, okay, from the beginning in the ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ 3D ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ everything will go wrong. So careful ಆಗಿರಿ. Okay, what can be done for this first one, Kirti? Sorry, Aditi. Sir, first one, sir, x minus 1 by minus Okay. 3 and 7y minus 14, you can divide it by 7, sir. Is it okay? Yes, sir. That's fine. Yes, sir. Okay, illi. At least, sir, yes, sir, 7 by 7. Is it okay? Careful ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Ha, sir, yes, sir, it's right. Okay, Sir. next one. Y minus 5, it's right, sir. ಆಮೇಲೆ Z minus 6 by minus 5. Sir, they both are at right angles. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ discussion with Aditi. Aditi, now tell me, what is vector b1? Vector b1 is 2p by 7, sir. Madam, illinda shuru ಮಾಡ್ರೆ. Vector b1. Vector b1. Vector b1 is minus 3i plus 2p by 7 plus 2p by j plus 2k. Okay na. Vector b2. Minus 3p by 7i plus j minus 5k. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆದಿತ್ಯ ಅವರೇ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್ b2. ಬಟ್ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ right angles. What do you mean by they are at right angles? For right angles, there is a condition, sir. A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 should be equal to 0. Exactly. So what is A1 here? A1 is minus 3, sir. And A2? A2 is minus 3p by 7. Okay. Plus B1? B1 is 2p by 7. And B2? B2 is 1. 1, sir. Yes. Okay. And C1? C1 is 2, sir. C2? Minus 5. And that should be equal to 0. 0. So I should just solve this to get the value of P. That's it. Okay. Yes, Aditi, you can also continue. Nan in remaining nan baritini. All the others, please complete this. Check ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. If someone can tell me it's correct or not. Please tell me if it's fine. Okay, if all of you are done with this, please type the next number, number 13, 13. Please type. Lakshmi avare? Yes, sir. You free agidre discuss ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ? Yes, sir. Okay, so you're free. I want everyone to type 13. Yes, Lakshmi. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Yeah, ಇಲ್ಲ sir. Are you busy? No, sir. Right. Okay, madam. What happened to this?
ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿ. x minus 5 by 7 x minus 5 by 7 equals y plus 2 by minus 5 ಹಾ equals z by 1. z by 1 ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು X by 1, x by 1 y by 2, ಹಾ z by 3. okay. What is the condition they mentioned? We are Sorry, what is supposed that to you prove need to show? What is that you need to show? But to prove that it is perpendicular. Perpendicular. So let us concentrate on vector b1. What is vector b1? Vector b1. Sir, we are supposed to prove that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals 0. Madam, ಅದಕ್ಕೆ b1 b2 ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ Sir, ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್ b2 ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? I'm not getting, sir. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. Sir, I'll take the condition and I'll prove it that it equals to 0. Then I'll say it is. ಸರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ see if you want to go for that whatever you said a1 b1 a2 b2, right? Where will you get a1 a2 and all? You will actually going to get from vector b1 and vector b2, right? Denominator one. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀನು. That is what I want first. Okay, so tell me what is vector b1? 7i minus 5j 1k. Okay, vector b2 1i plus 2j plus plus 2j 3k. plus 3k, right? You want to show that they're perpendicular? Yes, sir. So is it enough to say vector b1 dot vector b2? ನೋಡೋಣ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, tell me what is vector b1 dot vector b2? 7 into 1 minus 10. If vector b1 dot vector b2 equal to 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? cos theta will be 0. Sir. ನೀವು ಆ ತರನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? cos theta 0 ಆದ್ರೆ can I say theta is 90 degrees? Yes, sir. And can I say now the lines are perpendicular? Yes, sir. One method. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you go for directly a1 a2 plus b1, but ಅದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೆಕ್ಟರ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್ b2 ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. Please continue. So last one conclusion ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Therefore the lines are perpendicular. Okay, type 14 everyone if you're ready and done with this, but you have written the conclusion. If you have written, please type 14. Right, okay, let's go for the next problem number 14. I would like Dhriti to just discuss this with me. 14th one. Yes, sir. Okay, Dhriti, find the shortest distance between two lines. Dhriti, we have two formulas. Yes, sir. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ ಇದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು a1 a2 b1 b2 ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a1? I plus 2j plus k. I plus 2j plus k. ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ a2? 2i minus j minus k. 2i minus j minus k. ವೆಕ್ಟರ್ b1? I minus j plus k. ವೆಕ್ಟರ್ b2? 2i plus j plus 2k. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ b1 b2 ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು? b1 b2 are different, sir. b1 is not equal to b2. Therefore they are not parallel lines. Not Parallel. Correct? ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the formula to find out the shortest distance in such case? a2 minus a1. a2 minus a1 dot product of b1 dot with b1 cross b2. Yes, b1 cross b2 ಆಮೇಲೆ
B1 by magnitude of B1 cross B2. Okay, yes, Aditi, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ? A2 minus A1. A2 minus A1 ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Okay, now tell me Aditi, what is A2 minus A1? Direct ಆಗಿ ಇದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So I minus 3j. It's okay? Yes sir. Okay, Aditi, ಒಂದು ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ? B1 cross B2. B1 cross B2 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. Yes sir. Okay, 1 second. Mr. Kirti, would you like to come up? Yes, sir. Kirti, is it possible to find A2 minus A1 dot with B1 cross B2 directly in one step? ಈ ಅವ್ರ ಧೃತಿ ಪ್ರಕಾರನೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರನೋ ಫಸ್ಟ್ B1 cross B2 ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ B1 cross B2, then you will take the dot product of these two. That's also correct, no issues. But I want to teach you something directly. Kirti, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? Vectors, if you remember. Is it something like A dot B cross C? Yes, sir. Difference for between A dot B cross C. No, A dot B cross C ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? triplets. Triplets ಅಲ್ಲ ರೀ. Triple product. Yes, sir. Scalar triple product. Scalar triple product ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. First row IJK ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ. First row A2 minus A1. So ಏನಿದೆ? 1 minus 3 minus 2. Okay na? Yes, sir. Second row B1. What is B1? 1 minus 1 1. Third row 2 1 2. Is it okay? Yes, sir. I want everyone to say yes or no for this step which I have written here. Illa andre ನೀವು as usual, okay, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Understood this new method? Yes, you can continue. Okay, ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Please continue. Let me even continue with this. So 1 multiplied by minus 2 minus 1. So plus 3 multiplied by 2 minus 2. Minus 2 multiplied by 1 plus 2. Right? So it's 0 ಆಗುತ್ತೆ. This is minus 3 and that is minus 6 and the value is going to be minus 9. 3 alva? Okay, 6. Yeah, that's okay. Everyone check this please. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು B1 cross B2 ಹೇಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, B1 cross B2 ಬೇಕು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಬರೀ B1 cross B2 ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. plus 3 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so therefore magnitude of B1 cross B2 will be equal to root of 9 plus 9 and that will be 3 root 2. Right? So please check B1 cross B2 ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ magnitude ತಗೊಳ್ಳಿ, because that you have to substitute in the denominator. Right? So finally I'm going to substitute all the things in this formula ಈಗ. So the shortest distance will be magnitude of minus 9 divided by 3 root 2, or it's just going to be 9 by 3 root 2, or the value is going to be 3 by root 2. Please just let me know if this is correct. Those who already done it or doing it, please check this answer, tell me if it's okay. So next 3 formulas based on shortest distance. So nam kelsa ishte modlu shortest distance ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, parallel lines or non parallel lines ಅಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, then continue, because there are two different concepts. Shravani, shall we discuss the next one? Problem number which is that? 15. Shravani, yes. 15 discuss ಮಾಡೋಣ. Yes sir. Everyone type 15 if you're ready. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you're finished, please type 15. ಯಾರು ಮಾನ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಅದು. ಓಕೆ,
Yes, Sanjit, absolutely okay. Rumana, shall I start? If Rumana says yes, I will continue. Yes, problem number 15, Shravani. See, as usual, we have to find vector A1, vector A2, vector B1, vector B2. Then Yes, we will go to the shortest distance. What is Yes, vector sir. A1? Minus I, minus J, minus K. Okay, vector A2. 3I plus 5J plus 7K. Okay, vector B1. 7I minus 6J plus K. Vector B2. I minus 2J plus K. Okay, what do you say here? B1 is not equal to B2. Therefore, Therefore, the lines are non-parallel. what? Parallel. Okay, na? Yes, sir. So, Yes, the sir. formula first time. Therefore, shortest distance equal to A2 minus A1 dot B1 cross B2 by a magnitude of B1 cross B2. B1 cross B2. Okay. Yes, sir. Tell me what is A2 minus A1? 4I plus 6J plus 8K. 4I plus 6J plus 8K. Plus 8K. B1 cross B2 ne ಮಾಡೋಣ. Anyway, ಬೇಕಿದ್ದು B1 cross B2 ಮಾಡೋಣ. Okay. So I J K. So 7 minus 6 1 1 minus 2 1. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? Yes, sir. Tell me directly. Minus 4I minus 6J minus 8K. What is first? Let me take the magnitude of this immediately. B1 cross B2 magnitude. How much you got? 2 root 29. 2 root 29. Okay. A2 minus A1 dot with B1 cross B2. How much will get? Minus 116. So shortest distance will substitute madre. Magnitude of minus 116 divided by denominator. 2 root 29. Is it possible to simplify it further? Yes, sir. 2 root 29, sir. 2 root 29. Final answer. No. Yes, First sir. numerator simplify madre en barutte ಹೇಳಿ. Sir, 116 by root over 116 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 root 29 ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. First from 2 how many times this gets cancels? Okay, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ I want this simplify. Okay, sir. Then if you want to multiply when rationalized by root 29, Yes. so this will be 58 root 29 by 29. Yes, sir. ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 times ಮಾಡ್ಲಾ ಇದನ್ನ? Yes, sir. So 2 root 29 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಹಾ sir. Yes, Shravani, thank you. Who will discuss the next one with me? Anybody voluntarily? Sir, ನಾನು discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ? ಬರಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಾನು ಕರೆಯೋರ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ. ತನೋಜ್ ಬಾ ತನೋಜ್, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. Yes, sir, I'll just finish this. Yeah, finish it. No problem, finish it. I'm not in a hurry, man. Don't mind. Okay, I'm not in a hurry. ಆರಾಮಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Okay. 16 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Then I will discuss. Once everyone's type 16, ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Over, sir. I want everyone to type 16 regular ones. Irregular ones ನಾನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. 16 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ತನೋಜ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? No, sir. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? Sir, if you have practiced, it's not confusing, sir. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? Sir, we have to find what type of equations they have given. Exactly. And what whether type of equations they provide. Okay, is it in standard form? If you notice this basic things now, I think this won't be a problem. It's just beginning, Tanuj.
Yes, sir. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. Yes, sir. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ 9 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 9 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ. Okay, sir. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಂಬರ್ 16. Yes, sir. ಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. ಹೇಳಪ್ಪ. I'll start directly with A1 bar, sir. ಯಾ. I cap plus 2j cap plus 3k cap. ವೆಕ್ಟರ್ A2. A2 is 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. Okay. Vector B1. I minus 3j plus 2k. B2 is 2i plus 3j plus k. Okay, na? Right. B1, B2 are not. B1 not B2 equal to B2. not equal. Therefore, the lines are not parallel. Not parallel. So, shortest formula distance, hello? Modulus of A2 bar minus A1 bar dot B1 cross B2 divided by modulus of B1 cross B2. So, from where to start? A2 minus A1. So, tell me A2 minus A1 directly. Minus 5j. Sorry, sir. 3i. 3i, 3j and 3k. Okay. Next, what we will do? Yes, sir. B1 cross B2, I, j, k. I minus 3, 1 minus 3, 2, 2, 3, 1. Okay, na? So, right? yes, so sir. I multiplied by minus 18 minus 6. Minus 18 minus 6 minus 24. Minus j into 6 minus 6. 4. 2. Plus Plus k multiplied by 3 plus 6. 9, sir. Yes, Okay, na? So, I think magnitude ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Magnitude of B1 cross B2. Root of 24 square. Tanush? 24 is 24 square. 576. Are you sure? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Hope that's fine, all of you. 24 square is correct? Yes sir, no, ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Yes, sir. 576. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. Plus 4. Plus 4 plus 8. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ? Root of 661. 661. Yes, sir. Is it perfect square root? ನೋಡೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. Sir, excuse No, me. sir. Yes, Dhruti? 2i plus 3j plus 1 sir ಅದು B2. ಹೌದಾ? Plus one, ನಾನು ಈ sir. ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ. ಓ, ಓಕೆ. ಇದಲ್ವಮ್ಮ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ತನೋಜ್, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕಣೋ. ಓಕೆ ಮಾ, ಇದೇನಾಗತ್ತಮ್ಮ ಇವಾಗ? ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಮ್ಮ. minus 9i minus 9i plus 3j plus 3j plus 9k plus 9k. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಮ್ಮ? ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ 171 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾ, ಫೈನ್. ಸೊ 3 root 19 ಬರೀಬೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3 root 19. All of you please check and tell me. Sanjit is telling this. ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಧೃತಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ? 9 ಸರ್. 9 ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 3 root 19 by 9 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೂಟ್ 19 ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾರೆ. 9 by 3 root 19, otherwise 3 by root 19. Please approve this if it's correct. Right, okay. So last problem ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. Yes, sir.
ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ 17 ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Please type 17 if you are done with the 16th one. Okay. Yes, Kirti. Discuss mana Kirti? Yes, sir. Yes, man. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೀ? ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ. A1 bar is I cap. ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳು. A ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus t I cap ಪ್ಲಸ್ t minus 2 j cap plus 3 minus ಪ್ಲಸ್ 3 minus 2t 3 minus 2t k. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಿರ್ತಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ they have given I cap we and j should cap. convert to that format. Yes, sir. So first let's multiply everything. Okay, so this will be what? I minus ti plus tj amale minus 2j plus 3k minus 2tk. Is it okay? Yes, sir. Now t Without common. t, you know, 1 2 and 3, these terms are without t. Okay. Yes, sir. So let me group I minus 2j plus 3k. That's fine. Yes, sir. Here t, the terms which contains t, take t as common. So what is the remaining then? Minus I amale plus j next minus 2k. One second. Okay. Is this fine, students? All of you? Say yes or no once. Because ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. Yes, Kirti. Second one now. Can you please repeat? S plus 1 I cap. S plus 1 into I. ಆಮೇಲೆ 2s minus 1j ಆಮೇಲೆ minus 2s plus 1k. Okay. Now multiply. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 2sj minus j minus 2sk minus k. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. I minus j minus k ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳು. I plus 2 minus 2. I plus 2j minus 2k. Is it okay now? Yes, sir. I think the rest my students can do it without my help. Vector a1 ತಗೊಳ್ಳಿ, vector a2 ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, ಆಮೇಲೆ vector b1, vector b2 ತಗೊಳ್ಳಿ, and the rest is yours. Hope everyone understood this. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Unmute and say. Shravani, if you have done it, please tell me the answer. Sir, 8 by root 29, sir. Okay, ma, fine. If anyone has got the same, yeah, I think Sanjit has also got the same. Good, Sanjit. Nice to see your progress, Sanjit. Please, hage maintain ಮಾಡಿ. Okay, pa, fine. So all of you carry on, complete this. So ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಡೋಣ. Okay, so let's meet tomorrow and continue with the last exercise of this year. We're almost ending. Innondu exercise ide aste, but ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ide ado, but that's the last exercise actually. So let's meet tomorrow and